وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کم آمدن طبقے کے لیے تاریخی اعلان۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے موٹر سائیکل مالکان کے لیے ٹارگیٹڈ فیول سبسڈی میں توسیع کر دی ہے۔ موٹر سائیکل فیول سبسڈی کی مدت آج ختم ہو رہی ہے۔ تو آپ کو بتائیں، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کم آمدن طبقے کے لیے تاریخی اعلان سامنے آیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے موٹر سائیکل مالکان کے لیے ٹارگیٹڈ فیول سبسڈی میں توسیع کر دی۔ موٹر سائیکل فیول سبسڈی کی مدت آج ختم ہو رہی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ موٹر سائیکل مالکان کو دی جانے والی سبسڈی جاری رہے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ موٹر سائیکل مالکان سندھ حکومت کی سبسڈی کا مزید فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں کے باعث فی موٹر سائیکل 2000 روپے سبسڈی دی تھی۔ اپڈیٹ کریں آپ کو، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کم آمدن طبقے کے لیے تاریخی اعلان سامنے آیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے موٹر سائیکل مالکان کے لیے ٹارگیٹڈ فیول سبسڈی میں توسیع کر دی ہے۔ موٹر سائیکل فیول سبسڈی کی مدت آج ختم ہو رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے کہ موٹر سائیکل مالکان کو دی جانے والی سبسڈی جاری رہے گی۔ موٹر سائیکل مالکان سندھ حکومت کی سبسڈی کا مزید فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں کے باعث فی موٹر سائیکل 2000 روپے سبسڈی دی تھی۔ آپ کو بتائیں کہ موٹر سائیکل فیول سبسڈی کی مدت آج ختم ہو رہی ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے اس سبسڈی میں توسیع کر دی گئی ہے۔ موٹر سائیکل مالکان سندھ حکومت کی سبسڈی کا مزید فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی جانب سے کہا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں کے باعث فی موٹر سائیکل 2000 روپے سبسڈی دی تھی۔ اپڈیٹ کرتے چلیں آپ کو، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کم آمدن طبقے کے لیے تاریخی اعلان سامنے آیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے موٹر سائیکل مالکان کے لیے ٹارگیٹڈ فیول سبسڈی میں توسیع کر دی۔ موٹر سائیکل فیول سبسڈی کی مدت آج ختم ہو رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی جانب سے موٹر سائیکل مالکان کو دی جانے والی سبسڈی جاری رہے گی۔ موٹر سائیکل مالکان سندھ حکومت کی سبسڈی کا مزید فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے ہراسگی کے واقعات، ڈیجیٹل سیکیورٹی آج کے دور کی بنیادی ضرورت بن گئی۔ معاون خصوصی برائے انسانی حقوق راجویر سنگھ کہتے ہیں، سوشل میڈیا میں ہراسگی کے واقعات کی روک تھام کے لیے نئے قوانین پر عمل کرنا ہوگا۔ تفصیلات سے آگاہ کریں گے عاجز جمالی۔ جی عاجز بتائیے۔ یہاں پہ ایک ورکشاپ ہو رہا ہے جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو ڈیجیٹل سیکیورٹی ہے اس میں خاص طور پہ سوشل میڈیا کے اس ایج میں لوگوں کو جو ہراسمنٹ ہوتی ہے، جو تھریٹس ہوتے ہیں، اس کو کس طرح اس کا سامنا کیا جائے۔ اس ورکشاپ میں جو لیگل رائٹ فورم کی جانب سے ہو رہا ہے، اس میں حکومت سندھ کے معاون خصوصی برائے انسانی حقوق راجویر سنگھ صاحب بھی شریک ہیں، تو ہم ان سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ سر، یہ بتائیں کہ ظاہر ہے کہ انسانی حقوق کی بات بھی ہو رہی ہے، ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز کی بھی بات ہو رہی ہے، اور ڈیجیٹل سیکیورٹی کی بات ہو رہی ہے، چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہراسمنٹ بہت ساری ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے خواتین کے ساتھ زیادہ واقعات ہوتے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے جی، یہ ورکشاپ اس قسم کا میرے خیال میں پہلی بار یہاں پہ ہو رہا ہے۔ جس طرح انٹروڈیوس ہوا تھا تو یہ بہت اچھا ایک لرننگ ہے، ہمارے لیے بھی ہے، اور آپ بھی تشریف لائے، میڈیا کے دوست بھی ہیں، آپ کے تھرو یہ انفارمیشن اب پبلک طرف دی جائے گی۔ یہ بہت اچھا کانسیپٹ ہے ڈیجیٹل سیکیورٹی کا، کہ ہم اپنے ٹیلی فون کو یا ہم اپنی بات کرتے ہیں اس کو کس طرح سیکیور بھی کر سکتے ہیں۔ اور آج کل اس ڈیجیٹل دور میں بہت فالس نیوز اور آپ کا کس طرح فون یوز ہوتا ہے، یا کیا غلط فہمیاں، کس طرح فیک نیوز بھی جو چلائی جاتی ہے، اس سب کو کس طرح کنٹرول کیا جائے، اس کے لیے گورنمنٹ کے کیا رولز ہیں، کیا ریگولیشنز ہیں، اس کی یہاں پہ بہت اچھی انفارمیشن مل رہی ہے۔ خود سندھ حکومت بھی اس پہ غور کر رہی ہے کہ ایسی ڈیجیٹل سیکیورٹی کا کوئی پلیٹ فارم دیا جائے تاکہ عوام تک اویئرنیس ہو، عوام تک آگاہی ہو، اور لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ ڈیجیٹل سیکیورٹی آج کے دور میں کتنا ضروری ہے۔ جب سوشل میڈیا استعمال ہوگا تو ڈیجیٹل سیکیورٹی کی بھی بات ہوگی۔ بعد آپ کو بتائیں، ڈاکٹر کامل میمن کی بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات، ملکی مجموعی صورتحال، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آگاہ کرتے چلیں آپ کو، ڈاکٹر کامل میمن کی بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات ہوئی، ملکی مجموعی صورتحال، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عاجز جمالی سے احوال جانیں گے۔ عاجز، آگاہ کیجیے۔ جی ہاں، دیکھیں، یہ پاکستان کے معروف ڈاکٹر ہیں کامل میمن،
جو کہ سعودی عرب میں عرصے دراز سے اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں اور وہاں کے معروف ڈاکٹر ہیں۔ آج انہوں نے بلاول ہاؤس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کی ہے اور بلاول بھٹو زرداری کو اپنی خدمات کے بارے میں بھی آگاہ کیا ہے اور ملکی سیاسی صورتحال اور مختلف امور پر گفتگو ہوئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ان کی خدمات کو سراہا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان ایسے لوگوں پہ فخر کرتا ہے جو عرصے دراز سے بیرون ممالک میں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں اور ڈاکٹر کامل میمن ان میں سے ایک ہے۔ تو یہ بڑی خوشگوار ملاقات تھی اور ڈاکٹر کامل میمن نے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا شکریہ بھی ادا کیا۔ جی، آج اس آگاہ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ منشیات کے عادی افراد کی اصلاح کے لیے ڈی آئی جی ایسٹ زون ڈاکٹر فاروق علی اور چیئرمین پی ٹی اے دانش امان اور دیگر این جی اوز کی بڑی بیٹھک۔ ایس ایس پی کورنگی ایسٹ اور ملی، ڈی سی کورنگی، ٹاؤن ہیلتھ آفیسر کورنگی، شاہد آفریدی فاؤنڈیشن کے وفد اور دعا فاؤنڈیشن سے ایڈوکیٹ حمیرہ اور دیگر کی شرکت۔ آگاہ کرتے چلیں آپ کو، منشیات کے عادی افراد کی ریہیبلیٹیشن کے لیے ڈی آئی جی ایسٹ زون ڈاکٹر فاروق علی اور چیئرمین پی ٹی اے دانش امان اور دیگر این جی اوز کی بڑی بیٹھک ہوئی۔ اجلاس میں ایس ایس پی کورنگی ایسٹ اور ملی، ڈی سی کورنگی، ٹاؤن ہیلتھ آفیسر کورنگی، شاہد آفریدی فاؤنڈیشن کے وفد اور دعا فاؤنڈیشن سے ایڈوکیٹ حمیرہ اور دیگر نے شرکت کی ہے۔ منشیات کی عادی افراد کے علاج معالجے اور معاشرے میں مقام کے لیے ایسٹ زون پولیس اور پاکستان ٹینڈری ایسوسی ایشن کا اہم قدم سامنے آیا ہے۔ آپ کو آگاہ کرتے چلے، منشیات کے عادی افراد کی اصلاح کے لیے ڈی آئی جی ایسٹ زون ڈاکٹر فاروق علی اور چیئرمین پی ٹی اے دانش امان اور دیگر این جی اوز کی بڑی بیٹھک ہوئی۔ ایس ایس پی کورنگی ایسٹ اور ملی، ڈی سی کورنگی، ٹاؤن ہیلتھ آفیسر کورنگی، شاہد آفریدی فاؤنڈیشن کے وفد اور دعا فاؤنڈیشن سے ایڈوکیٹ حمیرہ اور دیگر نے شرکت کی ہے۔ آگاہ کرتے چلیں آپ کو، منشیات کے عادی افراد کی اصلاح کے لیے ڈی آئی جی ایسٹ زون ڈاکٹر فاروق علی اور چیئرمین پی ٹی اے دانش امان اور دیگر این جی اوز کی بڑی بیٹھک ہوئی۔ ایس ایس پی کورنگی ایسٹ اور ملی، ڈی سی کورنگی، ٹاؤن ہیلتھ آفیسر کورنگی، شاہد آفریدی فاؤنڈیشن کے وفد اور دعا فاؤنڈیشن سے ایڈوکیٹ حمیرہ اور دیگر نے شرکت کی ہے۔ مزید احوال جان لیتے ہیں شاہ رخ شاہ سے۔ بتائیے گا شاہ رخ۔ جی بالکل، دیکھیں ڈی آئی جی ایسٹ اور جو ایس ایس پی کورنگی ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ ایک اہم جو ہے وہ اجلاس منعقد کیا گیا تھا، جس میں جو ہے وہ منشیات کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ بڑی بیٹھک جو ہے وہ لگی ہے، جس میں جو ریہیب سینٹرز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ بلایا گیا تھا اور ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ اجلاس یہ بلایا گیا تھا، جس پہ جو ہے وہ ڈی سی کو بھی موجود تھے۔ جتنے بھی منشیات کے عادی افراد ہیں ان کی روک تھام کے لیے، منشیات کی جو روک تھام ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ یہ اجلاس تھا اور منشیات کی روک تھام کے لیے بڑے پیمانے پہ کریک ڈاؤن اور منشیات کے جو عادی افراد ہیں ان کے ریہیب سینٹر جو ہے وہ این جی اوز کے ساتھ مل کے کام کریں گے، تاکہ جو عادی افراد ہیں ان کو اس جو ہے وہ منشیات کی لت سے جو ہے وہ آزاد کیا جا سکے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہ رخ۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، اسٹیٹ بینک کے ذخائر میں 73 کروڑ ڈالر کا اضافہ ہوا۔ ترجمان اسٹیٹ بینک کے مطابق مرکزی بینک کے ذخائر بڑھ کر 15 ارب 82 کروڑ 79 لاکھ ڈالر ہو گئے ہیں۔ یورو بانڈ قیمت میں ڈالر کی آمد کی وجہ سے اسٹیٹ بینک کے ذخائر بڑھے ہیں۔ مزید احوال جان لیتے ہیں، بیورو چیف کراچی اشرف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اشرف بتائیے۔ جی دیکھا جائے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق مبادلہ کے ذخائر میں ایک ہفتے میں مرکزی بینک کے 73 کروڑ ڈالر کا اضافہ دیکھا گیا اور اسٹیٹ بینک کے مطابق مرکزی بینک کے ذخائر بڑھ کر 15 ارب 82 کروڑ 89 لاکھ ڈالر پر پہنچ گئے ہیں۔ ترجمان اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ یورو بانڈ کی مد میں ڈالر کی آمد کے باعث ذخائر میں اضافہ ہوا ہے۔ ساتھ ہی دیکھا جائے، اس دوران ایک ہفتے میں کمرشل بینکوں کے ذخائر 8 کروڑ 90 لاکھ ڈالر کمی کے بعد 5 ارب 44 کروڑ ڈالر رہ گئے، جس کے بعد ملکی مجموعی زر مبادلہ کے ذخائر کمرشل اور اسٹیٹ بینک کے ملا کر ایک ہفتے میں 64 کروڑ 10 لاکھ ڈالر کے اضافے کے بعد 21 ارب 26 کروڑ 90 لاکھ ڈالر پر پہنچ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، بیورو چیف اشرف خان، آگاہ کرنے کے لیے شکریہ۔ مزید آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یورپی کمیشن کے اعلیٰ سطحی وفد کا کراچی پورٹ ٹرسٹ کا دورہ۔ یورپی وفد کی چیئرمین کے پی ٹی ریئر ایڈمرل شاہد احمد سے ملاقات ہوئی۔ وفد کو کراچی پورٹ کے ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر پورٹ توسیع، گرین منصوبے اور ٹرانسشپمنٹ سرگرمیوں پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ بیورو چیف اشرف خان ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ بتائیے گا۔
यहाँ पे देखा जाए यूरोपीय कमीशन का आला सतही वफ्द कराची पोर्ट ट्रस्ट का दौरा किया। रुकनी वफ्द की क़यादत डायरेक्टर एशिया पैसिफिक यूरोपीय कमीशन ने की है, जबकि यूरोपीय यूनियन के सफीर रेमेंडेंस भी जो है वफ्द में शामिल थे। वफ्द ने चेयरमैन कराची पोर्ट ट्रस्ट रियर एडमिरल शाहिद अहमद से मुलाकात की है, जहां कराची पोर्ट के ऑपरेशन सरगर्मियों अहम तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई है। ब्रीफिंग में जो है पोर्ट एक्सटेंशन, ग्रीन एनोवेशन, मनोड़ा शिप रिपेयरिंग यार्ड, मेरी टाइम डिस्ट्रिक्ट, बंकर्स और ट्रांसशिपमेंट सरगर्मियों पर तफसीली गुफ्तगू की गई है। इस मौके पर यूरोपीय यूनियन के ग्लोबल गेटवे स्ट्रेटजी के तहत ग्रीन शिपिंग, पोर्ट मॉडरेशन और पायदार राब्ताकारी से मुतल्लिक अहम अमूर ज़ेर बहस आए हैं। इसके बाद जो यूरोपीय वफ्द है उसने जदीद पोर्ट ऑपरेशन का जायजा लेने के लिए साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल का दौरा किया, जो कि जदीद है, DC टर्मिनल है, और जहां दौरा किया गया वहां पे भी ब्रीफिंग दी गई है। ठीक है अशरफ खान, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन में बैनुल अक़वामी ताउन के नए दौर का आगाज़ हो गया। वाटर कॉरपोरेशन और यूरोपीय इन्वेस्टमेंट बैंक के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए हैं। इस हवाले से बात कर लेते हैं, एहसन अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन एमडी सेक्रेटेरिएट में जो है वो यूरोपीय यूनियन के वफ्द ने मुलाकात की है वाटर कॉर्पोरेशन हुक्काम से, जिसमें एमडी वाटर कॉर्पोरेशन, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और मेहमान खुसूसी के तौर पे मेयर कराची और चेयरमैन वाटर कॉर्पोरेशन ने खुसूसी शिरकत की, जिसमें दीगर अफसरान ने भी जो है शिरकत की है। एक याददाश्त पे दस्तखत हुए। इसका मकसद ये है कि वाटर कॉर्पोरेशन के ढांचे को जदीद तकाज़ों से सवार करना है, जिसमें बिलखुसूस घारों और पिपड़ी पंपिंग स्टेशन में जदीद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के क़याम पर दोनों के माबैन जो है वो इत्तेफाक हुआ है। मंसूबे का मकसद ये है कि निज़ाम को, वाटर कॉर्पोरेशन के ढांचे की कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाना है, अवामी सहूलियात में इजाफा करना है, शफाफियत लेकर आनी है और बैनुल अक़वामी माली मावनत से वाटर सिस्टम को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करना है। आज ये बैनुल अक़वामी सतह पर एक नए बाब का आगाज़ हुआ है और एक इक़दाम जो उठाया गया है, जिसमें बैनुल अक़वामी ताउन से वाटर कॉर्पोरेशन एक नए दौर में दाखिल हो रहा है। इसके लिए मैनेजमेंट की जानिब से जो है वो कोशिशें की जा रही है, ताकि वो सीधा सस्ता हाल 50 साल पुराने जो वाटर कॉर्पोरेशन के सिस्टम है उसमें बेहतरी लाई जा सके, ताकि जब तक बल्क सिस्टम में, फिल्ट्रेशन प्लांट्स में, पंपिंग स्टेशन में बेहतरी नहीं आएगी, उस वक्त तक डिस्ट्रीब्यूशन का जो अमल है वाटर कॉर्पोरेशन का वो बेहतर नहीं होगा। आलमी बैंक के ताउन के साथ साथ बैनुल अक़वामी शराकत दारी से वाटर कॉर्पोरेशन को जो है वो नई मनाजिल तय करवाने में मैनेजमेंट जो है वो गामजन है, और देखा जा रहा है कि मुख्तलिफ ममालिक के वफूद जो है वाटर कॉर्पोरेशन में दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट करने पे आमादा है, जिसपे बेशुमार मकामात पर काम जो है वो KWSSIB के तहत होता हुआ नजर भी आ रहा है। बल्क की लाइनों की तब्दीली है और साथ साथ जो अहम तनसीबात है वाटर कॉर्पोरेशन की, उसको भी जो है वो तब्दील किया जा रहा है, नए जदीद दौर में दाखिल किया जा रहा है वाटर कॉर्पोरेशन को। ठीक है, जदीद दौर में दाखिल किया जा रहा है। एहसन, बहुत शुक्रिया। न्यू कराची में तजावुज़ात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन जारी है। इंतज़ामिया मुतहरिक नजर आई। असिस्टेंट कमिश्नर न्यू कराची की क़यादत में सिंधी होटल से क़याम स्टॉप तक इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन किया गया, जिसके दौरान 100 फुट रोड को वागुजार कराया गया। मुतादिद शॉप शेड्स हटा दिए गए और कई दुकानें सील भी की गई। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल तोहा सलीम खुद मौके पर पहुंचे और गुज़िश्ता एक माह से जारी ऑपरेशन का मुआयना किया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। कराची में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन तेज। न्यू कराची में सिंधी होटल से क़याम स्टॉप तक तजावुज़ात का सफाया कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर न्यू कराची कैप्टन रिटायर्ड फरीद हनीफ का कहना था कि शहरियों को बेहतर सफरी सहूलियात फराहम करने और ट्रैफिक की रवानी को बहाल रखने के लिए तजावुज़ात के खिलाफ ये मुहिम बिला तात्तुल जारी रहेगी। वाइस चेयरमैन शुएब बिन ज़हीर के मुताबिक सड़कों से हटाए जाने वाले ठेले और पथारे सिंधी होटल के करीब कायम ग्राउंड में मुंतकिल किए जाएंगे, जहां वो पहले भी लगते थे, ताकि ट्रैफिक की रवानी बरकरार रहे
और लोगों का रोजगार भी मुतासर न हो। लास्ट टाइम हमने बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की हमने ऑपरेशन की, जिसमें रोड के दोनों एतराफ से हमने जितने टेले और केबिन से हमने सारे रिमूव कर दिए हैं। और इसके लिए फिर हमने अपने टाउन लेवल और एक सब डिवीज़न लेवल पे एक कमेटी बनाई, जिसमें हमने पुलिस को भी पाबंद कर दिया। तो टाउन के हमारे जो डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट MC साहब हैं, इनके सब के सुपरविजन में रोज़ इसमें हम विज़िट करते रहें ताकि ये चीज़ दोबारा ना लगे। देखें, पहले तो हमने प्लान यही कर रहे हैं कि हम बेहतर माहौल यहाँ पर हम दे सकें, और कुछ इसके पीछे मैं बताऊँ आपको कि मेरे राइट हैंड साइड के ऊपर एक बिल्कुल मार्केट मौजूद है। हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपनी मार्केट में वापसी चल जाएँ, लेकिन ये मार्केट को यूनिवर्सिटी स्टोर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और फ्रंट के ऊपर ये अपने सामान के साथ बैठे हुए हैं। डिप्टी डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट न्यू कराची टाउन उबैदुर रहमान ने बताया कि 1 माह से मुसलसल ऑपरेशन करके सड़कों पर आमदोरफ्त को बेहतर बनाया गया है और इस पूरे अमल की कड़ी निगरानी की जा रही है। ये ऑपरेशन हमने अभी जो लगातार हुआ है 2 दिन हुआ है। इससे पहले रमज़ान से पहले हमने एक ड्राइव की थी जिसमें हमने तमाम गैर कानूनी छज्जे तोड़े थे और यहाँ इन्फॉर्म किया था इसको कि ये बंद करें। इंतज़ामिया का कहना है कि शहर भर में तजावुज़ात के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और किसी को भी सरकारी सड़कों या फुटपाथों पर कब्ज़ा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कैमरामैन इजलान छीपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। इंटरमीडिएट इम्तिहानात के दौरान नकल की रोकथाम के लिए जदीद इक़दाम किए जा रहे हैं। साबिक निजी कॉलेजेस नवीद अरब सिद्दीकी का कहना है कि बोर्ड ने इस बार डिजिटल निज़ाम मुतारिफ करके शफाफियत यकीनी बनाने की कोशिश की है, ताहम इम्तिहानी निज़ाम के हजम के बायस चैलेंजेस बरकरार हैं। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। देखें, इंटरमीडिएट बोर्ड की जानिब से जो इक़दामात उठाए गए हैं नकल की रोकथाम के लिए, वो मैं समझता हूँ कि इस बार के लिहाज से काबिल तहसीन भी हैं और एक रेवोल्यूशनरी कदम उठाया गया है जिसमें डिजिटल अटेंडेंस शामिल है और ऑनलाइन जो सिस्टम किया गया है जिसमें किसी भी किस्म की बदइंतज़ामी, बदनज़मी या कोई मैल प्रैक्टिस हो रही है तो उसे फ़ौरी तौर पे इमीडिएटली हम ऑनलाइन भेज देते हैं और ऑन एयर कर देते हैं और जो हमारा कंट्रोल सेंटर है वहाँ चली जाती है। इसके साथ साथ हमारी विजिलेंस जो है वो बड़ी इफ़ेक्टिवली चल रही है। अच्छा, एक चीज़ थोड़ी समझने वाली ये होती है कि स्कूल्स का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और जहाँ बहुत ज़्यादा तादाद होती है बच्चों की भी, स्कूल्स की तादाद और असातिज़ा या दीगर चीज़ों की, तो वहाँ कंट्रोल का जो फैक्टर है वो थोड़ा सा शेक कर जाता है। कंपैरेटिवली स्कूल्स के कॉलेजेस की तादाद कम है, काफ़ी कम है, समझ लीजिए 10-15% है। तो यहाँ पर जो स्टाफ है वो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते हुए ये काम कर रहा होता है। प्रिंसिपल बेसिकली बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है इस काम में सारी, और प्रिंसिपल का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि वो उन लोगों को मुंतखब करे जो इंतज़ामी उमूर में महारत रखते हों, बच्चों को कंट्रोल कर सकते हों, बच्चों की चेकिंग प्रॉपर तरीके से करें। और देखें, मुख्तलिफ़ कॉलेजेस हैं, हम 100% ये नहीं कह सकते कि हम किसी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, कभी भी नहीं कर सकते, लेकिन हम 100% अपनी कोशिश कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम ज़फ़र ख़ान ने ऐलान किया है कि शहर के हक़ पर किसी को डाका नहीं मारने देंगे। उन्होंने गुलबर्ग टाउन में अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी स्कूल की तज़यीन व आराइश तकरीब से खिताब किया। बोले, बच्चों का हक़ हर सूरत दिया जाएगा। साथ ही BRT मंसूबे और शहरी मसाइल पर भी सख्त सवालात उठाए। मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट। के हुकूक पर समझौता नहीं, जमात इस्लामी ने 2 टोक कह दिया। BRT मंसूबे और शहरी मसाइल पर तशवीश का इजहार कर दिया। गुलबर्ग टाउन में अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी स्कूल की तज़यीन और आराइश की तकरीब मुनक्किद हुई। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम ज़फ़र ख़ान ने खिताब करते हुए कहा कि तालीम खैरात नहीं बल्कि हमारे बच्चों का बुनियादी हक है। ये भी कहा कि शहर के मसाइल के हल के लिए संजीदा इक़दामात नागुज़ीर हैं। BRT मंसूबा बरसों से इल्तवा का शिकार है, जबकि हब केनाल भी मौसर अंदाज में काम नहीं कर रही। आज पूरा शहर यही बात कह रहा है कि ये BRT रेड लाइन के नाम पे अरबों रुपए लुटा दिए गए, लेकिन BRT रेड लाइन जिसको 2 साल में मुकम्मल होना था उसको 5 साल हो गए हैं और अब तो कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर दिया गया है लॉट 2 का। हमने ये बात की कि 13 अरब रुपए हब डैम से जो कैनाल निकाली गई थी वो कैनाल के नाम पे फ्रॉड था। कराची को पानी नहीं देना चाहते आप। आज आप देख लें वो कैनाल अपना काम नहीं कर रही, खुश्क है और बड़ी आबादियाँ ऐसी हैं जहाँ पानी मैसर नहीं है। अमीर जमात इस्लामी कराची बोले कि शहर के हक पर किसी को डाका नहीं मारने देंगे। शहर की तरक्की और अवामी हुकूक के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। जमात इस्लामी शहर कराची के हक पर किसी तौर पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। शहर कराची के बच्चों को तालीम चाहिए है। हमारे
शहर के रहने वाले लोगों को जीने का हक चाहिए है। शहर के लोग क्या मांगते हैं? शहर के लोग पानी मांगते हैं, आप ना पानी देते हैं, आप ना बिजली देते हैं, आप ना इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, आप ना रोडें देते हैं, आपने शहर को स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हवाले करा हुआ है। मुनव्वर खान बोले कि सिंध और पंजाब के स्कूल को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हवाले किया जा रहा है। इनके मुताबिक हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रही। इस मौके पर गुलबर्ग टाउन के चेयरमैन नुसरतुल्लाह ने कहा कि टाउन में तालीमी कार्ड मुतारिफ करवाया जा रहा है। हमारा मिशन है कि तालीम समेत बुनियादी सहूलियात आवाम तक पहुँचाई जाएँ। गुलबर्ग टाउन के काम को आप अमली तौर पर देखें तो मुझे अच्छा फील होगा। अमूमन लोग इससे अवॉइड करते हैं, बेइतनाई बरतते हैं और कहते हैं कि जो है वो हम ज़बानी कलामी ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन कोशिश ही होती है। हमारी कोशिश ये है गुलबर्ग टाउन को आप अमली तौर पर देखें तो आपको फील आएगा कि गुलबर्ग टाउन किस तरह रिहेबिलिटेशन कर रहा है, बहाली कर रहा है। तकरीब के दौरान गुलबर्ग टाउन के मुख्तलिफ स्कूलों की प्रिंसिपल्स में कोर्स मटेरियल भी तकसीम किया गया। कैमरामैन शाजिब रज़ा के हमरा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 20।